Buka jalan, sallallahu alaihi datang Ustaz Dais Latif. Ya, begini berkisah Ustaz Dais saya. Masya Allah, begitu antusiasnya para warga di sini. Kamera. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
Ya Oke, saat Nabi ini sudah terlihat datang Wakil Gubernur dan Wakil Bupati Lombok Tengah. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Mohon para jamaah agar segera duduk kembali. Acara akan segera kita sama-sama mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajjah Indah Damayati Putri SEMIP. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Das'ad Latif SOS SAG MSI PhD. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Muhajirin Praya, hadirin para undangan dan seluruh jamaah yang berbahagia. Acara Haul ke-12 Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Najmuddin Ma'mun, pendiri Pondok Pesantren Darul Muhajirin Praya, dirangkaikan dengan tabligh akbar Senin 24 Februari tahun 2025 dimulai. Hadirin, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama melafalkan kalimat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sejenak mari kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Istafarayan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya pembacaan salawat Imam Juwaini yang akan dipimpin oleh Ustadz Hasan Sanjuri SUD. Disilakan. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ولكل أصحابه كل ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين وإلى أرواح العلماء الراشدين وأئمة المحدثين والمفسرين وسائر سادتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ولية من مشارق الأرض ومغاربها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله ثم إلى أرواح جميع مشايخ القادرية ونقشبندية وجميع أهل الترك خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أبو القاسم جنيد البغدادي وسيدي عبد الله وصولهم وفروعهم وحبهم شجع لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى أرواح شيخنا سمبر حجي محمد نجمودين مأمون وجميع أصولهم فروعهم أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين بعدد ما عندك من العدد والمدد في كل لحظة من الأزل إلى الأبد وانشر لواء دار المهاجرين في خير ولطف وعافية بحق سيد المرسلين يا رب العالمين وانشر لواء دار المهاجرين في خير ولطف وعافية بحق سيد المرسلين يا رب العالمين وانشر لواء دار المهاجرين في خير ولطف وعافية بحق سيد المرسلين يا رب العالمين. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Muhajirin Praya kepada Al-Mukarram Dr. Andus Tuan Guru Haji Samsul Rijal Najmuddin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram, bulan berkat. Banyak orang pergi mengaji, menjawab salam kurang semangat. Boleh saya ulang kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajjah Dinda Damayanti, Damayanti Putri. Mohon maaf, jadi tadi sudah saya hafalkan, tapi ternyata hafalan saya buruk gitu. Terima kasih atas kehadiran beliau dan kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, berhasil dalam mengemban tugasnya memperjuangkan Nusa Tenggara Barat kita yang kita cintai. Al-Mukarram wal Muhtaram yang kita sayangi bersama, yang kita nantikan bersama, yang selama ini hanya kita ketemu di dunia maya, tetapi sekarang ada di dunia nyata. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Das'ad Latif, tapi beliau tidak belen-belen. Jadi dai kondang yang ternyata sama rupanya dengan yang ada di media sosial dan di TV.
Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para tuan guru, alim ulama, para asatiz, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, para alumni, para jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Ke lapangan menggembala keledai, bawa onta ke tengah gurun. Sebelum sambutan saya dimulai, izinkan saya membawa pantun. Anak pedagang jual kue ini dijual di hari pekan. Selamat datang di tempat ini. Kepada Bapak Wakil Bupati kami selamat datang, marhaban. Terima kasih. Selamat datang di saya ulang. Anak pedagang jualan kue ini. Tahu kue ini? Kue ini itu sejenis mangga yang harum, ya. Kue ini dijual di hari pekan. Selamat datang di tempat ini. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Gilang rasa tak terperi, bertemu Ibu Wagub, Ustadz Dasat Latif, Wakil Bupati, dan Harin yang sangat baik hati. Lapor untuk kepada Ibu Wakil Gubernur. Jadi acara ini adalah acara haul yang ke-12 orang tua kami, Tuan Guru Haji Muhammad Najamuddin Ma'mun, almarhumlah, lahir di Praia dan waktu menuntut ilmu ke Mekah masih bayar setengah harga tiket kapal haji dulu, jauh sebelum merdeka. Nah, jadi tahun pertama di Mekah beliau belum balik, jadi tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, tahun berikutnya baru sudah balik dan melaksanakan ibadah haji. Kemudian beliau adalah yang pertama kali pendiri sebuah madrasah di Lombok Tengah, sehingga oleh Pemda setempat mendapat penghargaan untuk itu. Kemudian beliau punya putra 14, dari 2 ibu ada 3, dan saya hanya 1 sekaligus. Jadi bukan Gus yang di Jawa. Nah, beliau sudah meninggal 12 tahun yang lalu dengan sakit tua juga iya, tapi ada penyakit lainnya. Nah, jadi nanti tadi sudah dijelaskan manakibnya ketika acara kami tadi pagi untuk zikir, doa, dan pada manakib. Kemudian dilanjutkan sekarang dengan tabligh akbar yang dihadiri oleh dai kondang kita yang sangat-sangat kita berterima kasih atas kesempatan yang dapat diberikan kepada kita. Oleh karenanya, takbir.
Dan utamanya lagi, ini berkat doa kita bersama, yang 2 hari berturut-turut kemarin, pada saat seperti ini, hujan lebat turun dengan kedatangan Ustadz kita, Dr. Das'ad Al-Latif dan Ibu Wagub. Alhamdulillah, cuaca sangat bersahabat. Alhamdulillah. Jadi kepada Ibu Wagub, kepada Bapak Ustadz Dr. Das'ad Al-Latif, Bapak Wakil Bupati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktu beliau untuk hadir di tempat ini, dan kami mengadakan ini juga atas saran daripada Gubernur kita, Dr. Haji Lalu Iqbal Ma'ruf. Nah, sebab beliau adalah keponakan kami, cucu dari pendiri Pondok Pesantren Darul Muhajirin, dan bapak beliau adalah pengurus yayasan yang pertama di tempat ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang sampai tadi malam begadang di sini, tidak mengenal lelah dan berusaha untuk menyelesaikan acara yang sekarang kita nikmati ini. Tanam bunga, tanam kubis, tanam juga tanaman lada. Bukan karena waktunya habis, tapi bahan untuk itu sudah tidak ada. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Kata sambutan saya, tidak lama, cukup sekian dan terima kasih. Burung gelatik di tengah sawah, daun salam dan kangkung banyak yang jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Najmuddin Ma'mun adalah salah satu tokoh pendiri lembaga pendidikan Islam pertama di Kabupaten Lombok Tengah. Beliau memiliki putra-putri sebanyak 4 orang, terdiri dari 8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Yang masih hidup 3 orang laki-laki dan 4 perempuan. Beliau memiliki cucu sebanyak 50 dan 49 orang cicit. Dari 50 cucu beliau, 2 orang merupakan dosen, salah satunya di Universitas Mataram. Beliau adalah alumni S1 Kedokteran UGM, S2 Kedokteran Unair, dan S3 Kedokteran Unhas Makassar. Kemudian yang kedua, cucu beliau merupakan dosen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulusan Polandia. Ada 4 orang, cucu beliau merupakan dokter, 3 orang sedang menempuh pendidikan di Mesir, 1 orang sedang menempuh pendidikan di Skotlandia, 1 orang merupakan alumni S2 UGM, 1 orang pernah belajar di Yaman, 1 orang telah menyelesaikan pendidikan di Sudan, dan 1 orang lagi telah menyelesaikan pendidikan di Turki dan merupakan wisudawan terbaik pesantren Sulaimaniyah Turki tahun 2021. Semoga zuriat beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada yang terhormat Ibu Hajjah Indah Damayanti Putri SE MIP, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyil azim. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah, yang kami muliakan tamu kehormatan kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Das'at Latif, yang kami muliakan, yang kami taati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Muhajirin beserta jajaran, yaitu Tuan Guru Haji Samsul Rizal, yang kami hormati Ayahanda Bapak Haji Lalu Suhaimi Ismi, para Tuan Guru, para alim ulama, para guru-guru kami yang saya hormati, Bapak Asisten, para pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Terlebih dahulu kami menyampaikan salam hangat, salam doa dari Bapak Gubernur Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Saat sekarang beliau masih menyelesaikan pembekalan di Magelang, dan beliau memastikan kami untuk hadir di tengah-tengah keluarga besar yang berada di Lombok Tengah untuk menyampaikan permohonan maaf beliau karena tidak bisa hadir pada acara haul kakek dari beliau ini. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua dalam rangka memperingati haul ke-12 Al-Maghfurah Tuan Guru Haji Muhammad Nazmuddin Ma'mun, yang tentunya Bapak Ibu kita hadir pada kesempatan hari ini untuk memberikan rasa hormat, rasa bangga dan penghargaan kita atas segala hal baik yang pernah beliau ajarkan, tauladan-tauladan yang pernah beliau tinggalkan untuk dapat terus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan hari ini, esok dan selamanya. Tentunya kami juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ustadz kebanggaan kita Bapak Haji Das'at Latif yang jauh-jauh dari Pontianak hadir di Lombok Tengah, ya. Kemudian insya Allah beliau akan terbang kembali ke Jakarta pada jam 5 sore nanti. Oleh karena itu, selamat datang dan terima kasih atas nama masyarakat Nusa Tenggara Barat, lebih khusus seluruh jamaah dan keluarga kami yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, tentunya hari ini kami mengawali tugas mendampingi Mami Gubernur sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Nusa Tenggara Barat. Terlebih dahulu, selain ucapan terima kasih atas segala doa, dukungan yang pernah diberikan, lebih-lebih perjuangan bersama keluarga besar kami di Muhajirin dan seluruh keluarga besar di Lombok Tengah, kami juga memohon doa agar dalam menjalankan amanah ini senantiasa dijaga, diingatkan untuk terus istiqomah, untuk terus memperhatikan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Karena tentunya setiap yang mengantarkan sukses bagi sosok yang diperjuangkannya, yang terberat adalah menjaga, mengawasi dan mengingatkan agar bisa melalui dari awal menjalankan amanah sampai dengan akhirnya nanti. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, tentunya Pondok Pesantren Darul Muhajirin dan Nurul Yakin adalah suatu lembaga pendidikan yang didirikan oleh suatu ulama besar yang berada di Nusa Tenggara Barat yang begitu kita cintai dan kita banggakan. Haul ini bukan sekedar mengenang kepergian seseorang ulama besar, tetapi juga merupakan momentum untuk merefleksikan dan melanjutkan perjuangan dakwah serta pendidikan yang telah beliau wariskan kepada kita semua. Tuan Guru Haji Muhammad Nazmuddin Ma'mun adalah sosok ulama karismatik yang tidak hanya berperan dalam menyebarkan ilmu agama, tetapi juga dalam membangun sistem pendidikan Islam yang kokoh di Lombok Tengah.
Inilah hal-hal yang membanggakan kita semua, tinggal dan hidup di lingkungan yang begitu kuat nuansa keislamannya. Dalam situasi yang serba terbatas pada zamannya dulu, beliau-beliau mampu meletakkan pondasi yang alhamdulillah sampai dengan hari ini masih kita rasakan manfaatnya. Beliau mendirikan pondok pesantren ini yang hingga kini terus berkontribusi dalam mencetak generasi muda Islam yang berakhlakul karimah dan berilmu pengetahuan yang luas. Peran besar yang telah dimainkan oleh beliau dalam membangun peradaban Islam di Nusa Tenggara Barat harus terus kita jaga dan lanjutkan. Beliau telah mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan umat melalui pendidikan formal maupun kegiatan majelis taklim serta mengajarkan nilai-nilai agama yang menyejukkan hati. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini juga kami ingin menegaskan bahwa pemerintah provinsi sangat mendukung pengembangan pondok pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan di daerah kita. Kami menyadari bahwa pesantren memiliki peran besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, dalam visi misi pembangunan NTB 5 tahun ke depan, kami telah merancang berbagai kebijakan yang mendukung kesejahteraan tenaga pendidik di pesantren. Beberapa di antaranya seperti pemberian insentif bagi guru non-sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami juga merasa sangat berbahagia karena pada hari ini kita insya Allah akan mendengarkan bersama tausiah dari Dai Kondang, yaitu Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Das'at Latif. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, akhirnya izinkan saya mengakhiri sambutan ini dengan kita sama-sama senantiasa mendoakan almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Nazmuddin Ma'mun beserta keluarga dan anak keturunannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah beliau, mengampuni dosa-dosanya, dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantun saya tidak sebanyak pantunnya Tuan Guru. Siang hari cerah sekali, bertemu dan bertegur sapa di Pondok Darul Muhajirin. Senang sekali rasanya hari ini dengan semangat yang menggelora dapat hadir bersama-sama. Jalan-jalan ke Muhajirin, jangan lupa mampir ke pasar ikan. Cukup sekian hari ini, esok nanti semoga bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita ikuti bersama tausiah dan tablik akbar yang langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Das'at Latif, SOS, SAG, MSI, PhD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin.
Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pil caleg, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha agar kita tidak datang. Tidak usah kau datang, panas. Tidak usah kau datang, menjual saja kamu. Tidak usah kau datang, lebih baik kau tidur. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Dia bisik kita, tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk gini? Simpan HP-nya Bu, simpan. Simpan, dengar ceramah dulu, simpan. Bisa. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bapak-bapaknya paling tinggi aminnya. Simpan dulu HP-nya Bu, serius. Waktu saya terbatas. Sudah ya? Ustadz, kita mau rekam. Kalau bapak ibu yang rekam gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Kita mau dengar nanti Ustadz. Tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh ada kamera. Biar dia yang rekam. Tapi kau bawa pulang kameramu, gampang, nonton YouTube. Haul Tuan Guru Muhammad Najmuddin Ma'mun. Ada sudah nanti itu. Sudah simpan apa? Bisa. Simpan. Ayo. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dari ratusan ayat dalam Quran, kenapa Allah memilih ayat ini sebagai ayat yang harus dibaca setiap Jumat? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sesungguhnya Allah ingin ingatkan, hati-hati Bu, hati-hati Dasat, hati-hati Bu Gubernur, Ibu Wagub, hati-hati. Mengaku Islam tapi belum tentu kau bisa mati membawa Islammu. Itu makna dari ayat itu sehingga harus diulang-ulang. Banyak orang Islam matinya tidak membawa Islamnya. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan selingkuh. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi makanan haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar waktu pilkada kemarin. Kau ketawa baru kau semua pelakunya. Berapa dong? Bu, yang sudah terlanjur terima bertobat, semoga Allah ampuni. Syarat kedua, kembalikan uangnya caleg, terutama yang kalah. Ya. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya.
Masya Allah. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kok itu. Nggak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi tentu kagum terpesona. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Nabi lalu tanya malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang lolos. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Oh, ya kan? Iya. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat. Seperti kita ini sekarang. Lalu mereka bersalawat kepadamu. Aku tidak bisa menghitung betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka kalau kumpul seperti ini bersalawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Tuan-puan yang saya hormati, perlu adik-adik tahu, orang masuk surga dek bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjuk. Mana? Ini di depan saya. Yang baju-baju dinas ini. Muka-muka penuh dosa juga sih lihat semua ini. Apa? Ini yang bicara. Bapak pikir tidak ada dosa saya. Dosa saya paling banyak. Apa? Dosa mata. Banyak barang bagus. Dilihat dosa. Tidak dilihat. Kau yang bilang kan? Allah. Mana ada orang dosa? Tidak ada. Jangankan sedulur-sedulur. Jangankan saudara-saudaraku. Kurang apa mulianya para nabi? Nabi pertama yang Allah turun. Ada dosanya. Nabi Adam. Apa dosanya Nabi Adam, Bu? Makan buah khuldi. Kakek para nabi. Nabi Ibrahim. Ada dosanya. Apa? Bohong ketika diadili. Nabi Yunus. Ada dosanya. Kapan? Dia sangka buruk dalam dakwah. Dia tinggalkan tugasnya sebagai mubalik. Nabi Nuh ada dosanya, gagal didik anaknya. Itu nabi. Apalagi ibu. Banyak pinjol. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang pahalamu sebelah kanan, kebaikan namanya. Ditimbang keburukanmu sebelah kiri, maka ada 2 malaikat. Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak campur. Maka ditimbang amalmu sebelah kanan, kebaikan, timbang keburukanmu sebelah kiri, ternyata timbang punya timbang lebih berat pahalamu daripada dosamu, meskipun selisihnya 0,1%. Maka itu prinsipnya, kalau kau tidak bisa berbuat amal, jangan banyak dosamu. Kalau banyak dosamu, usahakan lebih banyak kebaikan kau lakukan. Supaya apa? Ketika ditimbang, pahalamu lebih berat daripada dosamu. Maka saya mau ajak salawat, boleh? Boleh? Kita tanding, mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak. Sekarang yang merasa jenis kelamin perempuan, laki-laki diam dulu. Perempuan dulu. Ini kalau ibu mati kan namanya, kalau ibu-ibu mati namanya almarhumah. Kalau bapak namanya kalau bencong aluminium. Ayo kita salawat. Ibu-ibu dulu. Salatullah. Masya Allah. Ala toha. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,6. Oke. Sekarang bapak-bapak, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo. Yuk, adik-adik, yuk. Salatullah. Alat. Salatullah. Ala Yasin.
Masya Allah, nilainya 9,8. Saya hakim. Diam. Ibu bapak diam. Kita dengar yang di atas. Kita dengar Ibu Wagub ya. Ayo Bu, jangan mempermalukan kepala dinas. Ayo. Salatullah. Diam ibu diam, biar dingin. Salatullah. Ala Yasin. Berapa nilainya ya? Nilainya 100. Ya, beliau yang ngundang saya. Kalau saya kasih sedikit nanti honor saya dikurangi. Ibu Wagub, saya pernah salah menerima honor. Jadi di Makassar itu Tuan Guru, kalau malam biasa 2 ceramah saya. Selesai ceramah pertama jam 9, saya buru-buru ke ceramah kedua. Buru-burulah saya ke mobil. Dipanggil saya sama panitianya MC. Pak Ustadz tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustadz. Tunggu dulu. Saya tunggu. Begitu dekat dia kasih keluar amplop. Langsung ku sambar Tuan Guru. Kan malu kita kalau lama-lama dilihat kan. Nah, sudah langsung masuk. Duduklah saya di atas mobil. Begitu duduk saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat honor rezeki malam ini. Begitu kubuka Pak Bu Wagub, salah kasih panitianya. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Allah. Jangan dicontoh ini Bu Wagub ya, jangan dicontoh. Ini jelek, ini contoh yang salah. Ini contoh yang salah ya. Ayo kita semua sama-sama, yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasul wa kulli mujahidilillah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Wakil Gubernur yang saya hormati, tuan-tuan guru yang saya muliakan. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya tidak tahu namanya Bapak Ibu yang lengkap. Saya takut salah-salah. Ibu Indah Darmayanti. Sudah? Hah? Pokoknya Ibu Indah, seindah wajahnya. Ya. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Halo Ibu. Acara apa kita ini? Acara apa kita? Haul. Ini haul, kalau saya tulis di medsos saya haul, banyak yang bilang bid'ah. Itu tidak pernah pada zaman Nabi. Itu sesat. Dek, yang baru belajar agama, kalau kau beda pendapat sama orang, silahkan laksanakan pendapatmu, jangan kau hina yang berbeda dengan kamu. Ini pondok pesantren di sini mencetak ulama. Jadilah ulama yang rahmatan lil alamin. Boleh berbeda pendapat, tapi jangan bertengkar. Iya kan? Haul, kalau alasannya tidak pernah sama Nabi itu bid'ah, maka mushaf Quran itu sesungguhnya bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Mana ada buku pada zaman Nabi? Tidak ada itu. Yang ada adalah sahabat yang hafal Quran dan yang ditulis di lembaran-lembaran daun kurma. Iya. Pada zaman Nabi tidak ada penamaan juz. Tidak ada juz 1, juz 2, tidak ada. Tidak ada penamaan nama surah. Itu tidak ada titik komanya, tidak ada titik atas bawah. Itu semua kalau dikatakan tidak ada pada zaman Nabi, maka bid'ah itu. Ini pakai mic ceramah. Ini Nabi tidak pernah pakai mic ceramah. Ini juga bid'ah. Akos ceramah tidak pakai mic. Maka yang baik
silahkan laksanakan keyakinanmu, tapi jangan kau hina orang yang berbeda denganmu. Tuan Guru, saya ini selalu dianggap ustadz tidak sunnah. Kan di medsos itu ada ustadz sunnah, saya cari namaku, tidak ada. Begitu saya cari ustadz tidak sunnah, nomor 13. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Dia bilang, buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Ya. Maka adik-adik, para ulama, adik-adik sekalian yang akan jadi pendakwah, jangan kau suka salahkan orang. Haul, laksanakan. Soal apa pahalanya, nanti biar Allah yang adili kita di padang mahsyar. Mau taksiyah silahkan, mau maulid silahkan, tidak mau haul, tidak mau maulid, tidak mau taksiyah, silahkan saling menghormati. Ada juga penceramah seolah-olah dia panitia hari kiamat. Ini masuk neraka, ini masuk surga. Kau yang punya kunci. Ya, 1, 2, karena waktu terbatas. Muhammad, Tuan Guru Muhammad Najmuddin Ma'mun. Apa masih bisa sholat? Jawab keras, masih bisa sholat? Apa masih bisa umroh? Apa masih bisa ngaji? Apa masih bisa puasa? Apa masih bisa zikir? Demi Allah, putus semua amal-amalnya. Kecuali 3 hal. 1, anak yang soleh dan soleha. Kenapa masih dikenang sekarang? Karena anak-anaknya soleh dan soleha. Banyak orang meninggal, bapaknya baru 2 tahun, sudah dilupa. Kuburannya saja sudah jorok, tidak pernah diingat. Pun kalau pergi diingat, nanti hari raya Idul Fitri. Dia datang baca doa, bukan dia yang baca doa, tapi siapa? Penjaga kubur. Ya, kenapa kita bisa hadir di tempat ini? Karena anak cucu beliau orang yang soleh dan soleha bisa kita kumpul di tempat ini. Yang datang wakil gubernur, cucunya gubernur. Yang datang ceramah, tidak gampang datangkan Ustaz Dasad, bos. Benar. Kan mestinya ini tanggal 23. Saya minta, mohon maaf, 23 tidak bisa saya geser acara. Saya bisanya tanggal 24. Maulah dia digeser. Ini pun hanya beberapa jam saya terbang lagi. Alhamdulillah. Itu karena anak-anak cucu beliau soleh dan soleha. Halo Ibu. Bu. Tolong jawab dengan jujur. Kalau ibu nanti meninggal, siapa doakan ibu? Suami. Suami deh. Kawin lagi bu. Tapi saya dapat berita gembira hari ini dari ibu wakil gubernur. Dia bilang, Ustadz, di Pulau Lombok ini beda dengan di Bima. Di Pulau Sumbawa beda Ustadz. Kalau perempuan di sini poligami tidak masalah. Kalau di sana di Bima Ustadz, dia potong ke kalau poligami. Karena saya bilang karena orang-orang Bima banyak bertautan darah dengan orang Bugis. Orang Bugis jangan kau coba poligami. Dia potong ke kalau kau tidur. Kami orang Bugis tidak ada takut sama istri. Tidak ada. Cuma istri kami lebih berani. Bu. Kalau ibu meninggal siapa doakan bu? Suami jangan kau harap. Menangis sebelah kanan matanya, sebelah kiri buka mana penggantinya. Bu. Dia dengarlah istri saya ceramah saya ini. Pulang dia bajak ngomong saya, Ustadz, katanya Ustadz kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi kalau nanti takdir saya lebih dulu meninggal, Ustadz kawin lagi. Saya peluk dia bu, saya kasih tahu sayang, dengar baik-baik ya.
Kau dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya tuh Tuan Guru. Tuan Guru mau juga, cuma kan enggak berani. Ayo. Siapa yang doakan kita? Anak. Ini ada kepala dinas. Kalau Bapak meninggal, siapa yang doakan Bapak? Jangankan meninggal, Pak. Bapak punya jabatan saja, anak buah dibawa doakan Bapak cepat pensiun. Supaya ada yang ganti, Pak. Anggota DPR, dia doakan kau temanmu, mudah-mudahan kau ditangkap, dia naik. Ayo ini ibu-ibu nih, pegawai-pegawai. Siapa yang doakan kita? Jangan temanmu, Pak, jangan harap. Teman, coba lihat di WhatsApp. Kalau ada yang meninggal, apa dia doakan kita? Enggak, ketik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Dia enggak baca Al-Fatihah itu. Kenapa tahu? Karena saya begitu. Iya. Maka siapa yang doakan kita? Anak. Alangkah bahagianya punya anak seperti tuan-tuan guru. Dengar tadi ada anak beliau yang dokter. Masya Allah. Ada yang wisadawan terbaik. Tidak ada gunanya anakmu anggota DPR, bupati, gubernur kalau dia tidak tahu sholat. Tidak ada gunanya anakmu jadi polisi kalau dia cuma minta-minta uang di jalan. Tidak ada gunanya anakmu jadi anggota DPR kalau dia terpilih karena nyogok. Biarkan anakmu pegawai honor, tapi dia berjamaah di masjid. Biarkan anakmu dia cuma jual-jual bensin di jalan, tapi setiap jamaah ada di masjid. Mau lihat masa depan kamu semua? Mana ini yang muka-muka sakaratil maut? Ayo, Bapak Ibu mau tahu masa depan kita semua nih? Mau tahu masa depan kita dikubur? Bagaimana keadaan kita dikubur? Lihat anakmu sekarang. Kalau malam Jumat anakmu masih pegang surah Yasin, harapan. Kalau dia masih ada di pengajian-pengajian, tidak usah cemas. Tapi kalau anakmu handphone aja terus dia kerja, main game. Oh, dia kasih game over kau nanti dikubur. Bu, ibu saya dulu bu, tidak ada yang hormati di kampung. Bapak saya tidak ada yang hormati di kampung. Setelah saya jadi ustadz, karena bapak saya miskin, ibu saya juga miskin, ya kan? Oh, saya bikinkan masjid bapak saya, Masjid Abdul Latif. Ibu saya bikinkan Masjid Hajjah Sitimang. Setiap Ramadan nanti bu, di Metro TV setiap subuh pasti selalu disebut namanya Hajjah Sitimang. Kenapa? Karena saya ceramah di Masjid Hajjah Sitimang. Ya coba, bangga. Banyak orang kaya di kampung saya, tapi satu-satunya anak yang jemput ibunya pakai helikopter Dasat Latif. Maka saya doakan kalian anak-anak santri, kau belajar dengan baik, muliakan orang tuamu. Ibu-ibu, mau punya anak yang soleh dan soleha? Mau punya anak soleh dan soleha? Di sini tempatnya. Sekolahkan di pesantren. Dan kalian anak-anak pesantren, malu sama Dasat Latif kalau kau tidak bisa jadi ulama yang hebat. Kenapa? Saya tidak pernah pesantren, tidak pernah mondok, tapi bisa jadi ustadz. Apalagi kalian yang sudah belajar agama di sini. Memang kalau mondok agak susah dibanding anak-anak di luar. Dilarang pegang HP. Pagi-pagi belum enak tidur dibangunkan sholat subuh. Harus menghafal.
harus satu kamar banyak orang, makan kita terbatas, tapi insya Allah akidahmu kuat, mentalmu kuat. Seperti sambutan Ibu Gubernur tadi, maka beliau katakan di samping mereka dididik menjadi cerdas, mereka juga akan menjadi pemuda yang kuat akhlaknya. Akhlak ini yang penting kita miliki. Untuk apa anakmu insinyur, doktor, profesor kalau dia tidak punya akhlak, bicaranya kasar? Untuk apa kau punya anak kaya kalau kau datang di rumahmu tapi menantumu kurang ajar? Baru kau duduk dia bilang kapan datang mak? Baru nak. Kapan pulang? Bu, Bu, saya mau tanya, bisa ndak anakmu jadi tentara tidak pernah daftar tentara? Bisa ndak anak bapak jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa ndak anak bapak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bisa bawa kursi sendiri. Gila. Bisa ndak anak bapak ibu sekalian jadi polisi tidak pernah daftar polisi? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolah? Bisa. Berarti lebih gampang mendidik anak menjadi soleh dan soleha daripada jadi tentara, daripada jadi dokter, jadi anggota DPR. Habis duit. Coba, ya, mau jadi anak yang soleh dan soleha, satu, jangan kasih makan uang haram anakmu. Itu dulu. Ibu saya setiap ditanya, gimana bisa, Ustaz? Saya pelihara anak saya. Caranya apa? Jangan kasih makan uang haram. Maka ibu-ibu, bapaknya boleh korupsi, tapi jangan kasih makan di rumahmu. Kalau kau mau korupsi, kau aja yang makan di luar. Jangan kasih masuk di rumah. Itu baru istri yang beda. Pak, biasanya gajimu cuma 4 juta. Kenapa gini 4,5 juta? Dari mana ini 500? Halal tidak? Halal. Masuk. Kalau tidak halal, keluarin. Bisa ibu? Bisa? 500.000 bisa. 50 juta? Bengkok mukamu. Bu, ada ndak orang mati kelaparan? Dari Ibu Wagub tadi saya dapat informasi, salah satu kehebatan di sini masyarakatnya masih gotong royong. Ndak ada orang di pulau ini mati kelaparan. Lalu kenapa orang tua terlalu mencemaskan perutnya anaknya? Kita cemas mati. Nah, nanti apa rumahmu nak? Nanti mana kau tinggal nak? Apa kau makan? Apa mobilmu? Nggak usah cemas. Allah sudah jamin rezekinya anakmu. Yang kau cemaskan kalau anakmu nggak sholat. Yang kau cemaskan kalau anakmu dibonceng cowok yang bukan mahramnya. Yang kamu cemaskan kalau dia pergi berdua-duaan nggak malu. Itu yang perlu dicemaskan. Nggak usah cemas perut. Ibu. Pak. Tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemunya? Enggak ada bandaranya. Tapi apa kata lagu waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan lagu cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan. Allah sudah jamin rezekinya. Maka saudara-saudaraku, jangan pernah cemaskan isi perutnya anakmu. Karena Allah sudah jamin. Yang kau cemaskan masa depan agama dan akhlaknya. Pesantrenlah tempatnya. Kirim anak kita ke pesantren. Adik-adik kalau di pesantren, jangan kau merasa hidup disisihkan dan dijauhkan dari keluarga. Tidak. Orang sekolah memang bersusah-susah dulu. Ada kata lagunya Umi Ramatu. Ini lagu-lagunya para pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor itu. Satu, almarhum
masih mengalir pahalanya anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, sadaqatul jariyah. Sedekah. Sedekah. Ibu-ibu. Halo ibu. Yang banyak emasnya. Yang ada emasnya. Kalau ibu meninggal siapa yang punya emasnya bu? Anak, bukan istri kedua. Diambil lagi istri kedua emasmu. Begitu ibu meninggal suamimu menangis. Diambil dulu cincinmu. Nggak mau keluar dikasih sabun. Ini cincin. Sudah diambil lagi kau punya gelang. Saya belikan kau waktu umroh dulu. Diambil lagi kau punya kalung. Ini ulang tahun pernikahan kita. Terakhir diambil gigi palsumu. Sudah itu emasmu dia bungkus. Sambil menangis dia simpan dalam laci bu. Begitu cepat kau tinggalkan saya. 3 bulan kemudian reuni akbar. Ketemu teman SMA-nya. Bagaimana kabarmu? Waduh saya janda. Dia bilang, sama dong saya juga duda. Dia ambillah itu emasmu. Dia ambil itu emasmu. Dia kasih. Ini ambil saja. Mantan istriku sudah mati. Ini karena selamar kau pakai ini emas. Daripada emasmu dipakai istri kedua, mending bawa di pesantren. Bawa di pesantren. Iya, jangan terlalu pelit. Tidak ada orang bangkrut karena dermawan. Tidak ada orang hancur hartanya karena dia dermawan. Ibu-ibu jangan terlalu pelit. Kalau ibu meninggal, semua ditinggal. Kuburnya sempit. Dia akan menyesal di dalam kubur. Dia akan berkata, ya Allah balikkan saya semenit saja. Untuk sholat bukan, untuk puasa bukan. Saya hanya ingin berkata, seluruh hartaku saya sedekahkan fisabilillah. Itu penyesalan orang di kubur. Ramadan ibu sudah dekat. Sedekahlah. Sedekah nasi bungkus boleh. Ibu mampunya cuma 5 bungkus. Bawa di masjid 5 bungkus buka puasa. Tulis, bungkus pertama Pak Imam. Bungkus kedua muadzin. Bungkus ketiga marbot. Bungkus keempat remaja masjid. Bungkus kelima MC. Lalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan besok saya bisa 10 bungkus. 10 bungkus bagi ibu yang susah hidupnya jauh lebih mudah, jauh lebih mulia di hadapan Allah daripada 100 bungkus dari bupati pakai uang anggaran APBD. Bukan di sini, bukan di sini. Sana. Ya, sedekah. Pak. Halo Pak. 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 Mau punya anak penghafal Quran? Ustadz, saya mau punya anak hafal Quran, tapi anak saya sudah dewasa semua, sudah menikah semua. Bagaimana caranya? Tidak bisa lagi dihafal Quran. Al-Fatihah saja dia belum tahutan Ustadz. Jangan putus asa. Datang ke Tuan Guru. Berapa anak penghafal Quran di sini? Ada 200. Saya biayai 1 orang. Itu sama anak kandungmu di hadapan Allah. Dan demi Allah Pak, orang yang sedekah bahagia hatinya. Karena masuk waktu asar. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Bapak saudara-saudara sekalian, ketika mendapat dakwah di medsos, WhatsApp grup, kalau dia baik, sebarkan. Sama pahalanya Bapak penceramah. Bapak dengar ceramah saya, lalu Bapak sebarkan, sama pahala yang Bapak dapat pahala saya, tanpa mengurangi pahala saya. Bapak saudara-saudara sekalian, maka 3 inilah. Anak yang soleh dan soleha, sedekah, dan ilmu yang bermanfaat
berkumpul di pesantren ini. Dan ini buktinya hari ini. Maka ibu bapak, ada anak, kirim ke masjid, kirim ke musola, kirim ke pesantren untuk sekolah dan belajar agama. Kita bersyukur kepada Allah karena bupati dan gubernur dan wakil gubernur tadi sudah berjanji akan memberikan tunjangan ataupun perhatian khusus kepada para pondok-pondok pesantren agar mereka bisa tumbuh, karena diyakini pesantren ini adalah sumber kecerdasan dan sumber akhlakul karimah. Biar cerdas kalau tidak berakhlak tidak ada gunanya. Biar cerdas tapi tidak punya moral tidak ada gunanya. Orang cerdas tidak punya moral jauh lebih bahaya daripada binatang. Bapak tahu kambing? Tahu kambing, Bu? Itu kakak saya jual beli kambing di kampung. Kalau ada kambingnya nakal, dia telepon penjaganya, jual. Sampai di pasar, enggak ada beli. Bawa pulang, potong, kita makan, bagi-bagi dagingnya, rame-rame kita makan satu RT. Kambing nakal, potong. Jual. Tidak ada yang beli, potong, kita makan sama-sama. Tapi kalau ada anak sedulur-sedulur nakal, ndak sholat, tukang tipu, narkoba, mau diapain? Siapa yang mau makan? Siapa yang mau makan? Jual, siapa yang mau beli? Itulah makna dari Al-Quran mengatakan, manusia kalau tidak punya moral lebih hina dari binatang. Maka agar anak turunan kita tidak menjadi hina sehina-hina seperti binatang, bawa mereka ke pesantren. Kepada para pejabat yang hadir di tempat ini, kita memberikan dukungan moral kepada beliau-beliau. Doakan panjang umur, selamat dalam memimpin kita. Tapi jangan lupa pondok pesantren harus dimajukan. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Saya ingin juga berpantun sebelum saya akhiri. Bilang cakep ya Bu ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah terpilih ternyata berbeda. Untuk apa berkain batik? Kalaulah tidak berkain kebaya. Untuk apa berwajah cantik? Kalau hanya membawa bahaya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Datsat Latif PhD. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya kita ikuti doa bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Asnawi Abdul Manap MA. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah wa ya basital jadini bil atiyah wa ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil asyiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذه تفرقا حسنا مباركا معصوما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dengan tadi maka usai bersama-sama melafalkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullahi alaika. Sallallahu ala Muhammad. Ya, pemirsa, sudah berakhirlah haul yang ke-12 Tuan Guru Kiai Haji Najamuddin Makmun. Semoga pesantren ini terus berkembang dan mencetak generasi yang berakhlak mulia serta berkontribusi bagi bangsa. Demikian laporan dari saya, dari pesantren Darul Muhajirin Praya. Saya Fitriani dan kru Diskominfo TV melaporkan untuk Anda. Anta nurun fawqa nuri, Anta syamsun, Anta badrun, Anta nurun fawqa nuri, Anta iksiru wa ghali, Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad
السجاد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you very much.